بعد الصلاۃ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، میں اور آپ سید غلام قاسم شاہ اور سید جعفر شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور لائقین کو اس پر صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ 3 بجے نماز جنازہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کا چہرہ چمکتا دمکتا رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور لوگوں تک پہنچایا، اور جنہوں نے سنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو بھی تر و تازہ رکھے۔ روایت میں آتے ہیں اپنے وقت کا بڑا نافرمان ڈاکو قزاق شخص تھا، لیکن جب دنیا سے اس کا وصال ہوا، موت آئی، مرنے کے بعد اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے مرنے والے سنا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو تو بڑا بدکار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے خواب میں کہا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میرے سارے گناہ معاف کر دی۔ اس نے کہا حضرت آپ کے معاملات تو کچھ ایسے نہ تھے کہ آپ کو معافی ملتی، آپ کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، کس وجہ سے؟ اس نے کہا وجہ ایک ہے، توجہ فرمایا وجہ ایک ہے۔ میں کیا؟ فرمایا ڈاکی ڈال رہا تھا، لیکن ایک دن ڈاکہ ڈال کر میں جب واپس آیا میں نے نہر کے کنارے پر دیکھا کہ وقت کے ایک بہت بڑا امام جس کو دنیا امام احمد بن حنبل کہتی، آپ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، فقہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے چوتھا امام ہے امام احمد بن حنبل۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ وقت کا وہ امام نہر کے کنارے پر وضو کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں بھی اس نہر کے پانی سے ہاتھ وغیرہ دھو لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ نیچے وہ مسلمانوں کا امام وضو کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ یہ وضو کر کے چلا جائے، اس کے بعد میں نہر کا پانی بھی پیوں گا، چہرہ بھی دھوں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس وقت کے امام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ دوستو بزرگو بھائی یہاں توجہ چاہوں گا، امام احمد بن حنبل بھی امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی امام ہیں، امام باقر بھی امام ہیں، امام جعفر صادق بھی وقت کے امام ہیں، اور جو امام احمد بن حنبل کا ادب کرے اللہ رب العزت اس کے اس ادب کی وجہ سے اگر گناہ معاف فرما سکتا ہے تو جو نبیوں کے سردار کے نام پر ادب کرے، جو نبیوں کے سردار کا نام آئے، انگوٹھے چوم کر مصطفیٰ کے نام کو اپنی آنکھوں پر لگاتا ہوگا، آیا رب اس کے گناہ معاف نہیں کرتا ہوگا؟ اس پر بھی ایک واقعہ سنیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، میری تقریر زیادہ تر میری زندگی کی تقریر کا حصہ عقائد پر ہوتا ہے، اعمال بھی بیان کیے جائیں، نماز روزہ کے بارے میں بھی بتایا جائے، عمل صالح بھی کریں، لیکن میری زندگی کا مقصد عمل تب قبول ہوتے ہیں جب بندے کا عقیدہ درست ہوگا۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مر کے دوبارہ اٹھنے کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اصول دین ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سنو، بنی اسرائیل کا گناہگار شخص مر جاتا ہے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں جا موسیٰ اس گناہگار شخص کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، اس کی بدکاریوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، موسیٰ جا اس کو غسل بھی دے، اس کو کفن بھی دے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اے موسیٰ دفن کر کے پھر کوئی دور پہ آنا۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام بستی میں گئے، ڈھونڈا، گندگی کے ڈھیر پہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے چند دوستوں کو لیا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ عمل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، عرض کی مولا کیا معاملہ ہے؟
सारी बस्ती वाले कहते थे गुनाहगार है, सारी बस्ती वाली कहते थे बदकार है, तूने इतना करम क्यों किया? सुन, मिरकात की रवायत है, शरा मिशकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिसको जागते हुए 72 मरतबा रसूल पाक की जियारत हुई है, तो कहते हैं सुभान अल्लाह। इतने बड़े शेख की बात कर रहा हूं, वो लिखते हैं मिरकात के अंदर, रब ने फरमाया मूसा फलम्मा नशरत तौरात, जब ये तौरात को खोलता था, किसी और पढ़ना तो नहीं आता था, फजदा इस्मा मुहम्मदिन, मेरे महबूब का नाम इसे नजर आता, कब्बलहू, उसको चूमता भी आंखों से लगाता। कह देना सुभान अल्लाह, जिक्र में साथ शरीक हो जाए, ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। फरमाया मूसा नाम मोहम्मद का अदब करता, उसे चूमता भी आंखों पे लगाता, फरमाया इस अमल की वजह से मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। और आगे सुने, अल्लाह फरमाते हैं मूसा मैंने गुनाह माफ नहीं किए, बल्कि जन्नत के अंदर 70 और उरों से मैंने इसका निकाह भी कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ये वाकयात, ये रिवायात सुनाने का मकसद ये होता है कि हमारे दिल की दुनिया में बदल जाए, हम पर भी एक ऐसा लम्हा आ जाए कि हम भी बारगाह इलाही में जब जाएं, उस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वालिदैन अल्लाह के रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके वालिदैन सलामत, अल्लाह उनका साया सलामत रखे। जिसका वालिद जिंदा है, अल्लाह उसका साया सलामत रखे। जिसकी वालिदा जिंदा है, अल्लाह उसका साया सलामत रखे। और जिनके वालिदैन दुनिया से चल बसे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आखिरी रिवायत में सुना होगा, इमाम बहकी ने लिखा है, किरामत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद नबी है, सहाबा बैठे हैं, आले बैत बैठे हैं, रसूल पाक ने फरमाया काश मेरे माँ बाप जिंदा हो। कह देना सुभान अल्लाह, और ऊंचा गया सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे बाप रसूलुल्लाह के बाप की इज्जत पर कुर्बान, दुनिया की सारी माएँ रसूलुल्लाह की माँ की खाक के बराबर नहीं हो सकती। सारी माएँ कुर्बान करो तो फिर भी कम है, नबी की माँ की शान इससे भी बुलंद। कह देना सुभान अल्लाह। नबी की माँ की बात कर रहा हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। आगे रसूल पाक ने फरमाया काश उनमें एक जिंदा होता। ये उस वक्त की बात है, मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह हैं, आपके वालिदैन का साया आप पर नहीं है, बचपन में आप पैदा नहीं हुए थे, वालिद का विसाल है, छोटी उम्र है, वालिदा का विसाल हो गया। आज नबियों के सरदार हैं, नबूवत के मकाम पर फाइज है, और कहते हैं काश, काश मेरे दोस्तों, अरबी लुगत के अंदर काश का माना होता है उम्मीद, अगर ऐसा हो जाता, अगर अल्लाह ऐसा करता, तमन्ना है, और तमन्ना के मुकाबले में तरज्जी आती है। रसूल पाक ने काश मेरा रब ऐसा करता मेरे माँ बाप जिंदा होते, फरमाया दोनों होती उनमें एक। आगे फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। आज सैयद जाफर शाह, सैयद कासिम शाह साहब की वालिदा चली गई है, ये अल्लाह की नेमत थी। और जो घर के अंदर फरमाया तुम्हारे बुजुर्गों की वजह से घर के अंदर बरकतें हैं, फरमाया काश रसूल पाक फरमाते हैं मेरी माँ जिंदा होती। मैं उस मौलवी से भी पूछता हूँ जो रसूलुल्लाह के माँ बाप के ईमान के बारे में बातें करता है, कहता है कि ईमान लाए जानी लाए, उसे सुना दो कायनात को जिस नबी के सदका ईमान मिला है, उस नबी के वालिदैन से बढ़कर कौन मोमिन हो सकते हैं। ये अकीदा भी अपनाओ। तकरीरों के अंदर, जलसों के अंदर, जुम्मों के अंदर मौलवी लोग जहर गोल गोल के पिला रहे हैं, कभी रसूलुल्लाह के वालिदैन के बारे में, कभी रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में, और कभी रसूलुल्लाह की अहले बैत के बारे में। खबरदार, हमारा अकीदा अज़र मिन शम्स है। दुनिया के वालिदैन एक तरफ, मुस्तफ़ा जान रहमत के वालिदैन की शान एक तरफ। फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती, क्या करते या रसूलुल्लाह? फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الصبح